بچوں؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اور آپ لوگوں نے یقیناً لاسٹ ٹائم جو ہم نے آپ کو لیکچر دیا تھا اس کا ہوم ورک کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم کلاس 8 میں آپ کا سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا جس کا ٹاپک ہے حج، اور ہم نے حج کے بارے میں پڑھا تھا، حج کے کیا معنی ہیں، شریعت کی اصطلاح میں حج کسے کہتے ہیں، قرآن پاک میں حج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور حج کی اہمیت کے بارے میں جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً آپ کو جو ہے وہ یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، ہم آج حج کے فضائل کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حج جو ہے کس طرح سے ایک عالمگیریت اپنے اندر رکھتا ہے، اجتماعیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ جمع کرنے کا باعث بنتا ہے، اور کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کی ڈسکشن آج ہم کریں گے۔ تو ہمارا آج کا جو پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے حج کے فضائل، ٹھیک ہے؟ سوری، احادیث کی صورت جو ہے وہ کے ذریعے جو ہے آج ہم حج کے فضائل بیان کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حج کی تلقین کی، اور حج جو ہے ہر صاحب استطاعت، صاحب حیثیت جو کہ حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے ان پر فرض ہے، اور تو حدیث میں اس کے بہت زیادہ فائدے یعنی فضائل آئے ہیں، تو آج ہم جو ہے اس میں سے کچھ فضائل کا ذکر کریں گے۔ تو پہلا جو ہے اس کا آپ دیکھیں، میں ایک بار ریپیٹ کرتی جاؤں گی اور آپ کو جو ہے وہ سمجھاتی جاؤں گی۔ تو آپ اپنے پیج نمبر 10 میں ہیڈنگ حج کے فضائل اس کے بارے میں دیکھیے۔ حج کے بے شمار فضائل ہیں احادیث میں جو کہ ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے چند کو جو ہے وہ مندرجہ ذیل بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا جو فضائل میں جو پہلا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی شہوت رانی نہ کی اور نہ کوئی گناہ کی بات کی، تو اس کے سارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ہے حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ سب سے پہلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ یعنی کہ حج خالصتاً اللہ کے لیے کیا، دنیا دکھاوا نہیں تھا، یہ نیت نہیں تھی کہ میں حج کروں گا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے اور لوگ جو ہے مجھے مبارکباد دیں گے، مجھے ہار پہنائیں گے، بلکہ نیت یہ تھی کہ میں جو حج کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور یہ اس کا حکم ہے، اس لیے اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے جو ہے میں حج ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر خالص نیت کے ساتھ درمیان حج کے دوران کسی قسم کی کوئی ایسے کام نہیں کیے جو کہ شیطان کو پسند ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یعنی حج تو نام ہی جو ہے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو حج کے دوران خالص نیت کے ساتھ حج کریں اور اپنے آپ کو تمام تر گناہوں سے بچائیں اور صرف اللہ کے ان احکامات پر عمل کریں جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
किसी किस्म के कोई गुनाह का काम आप वहाँ ना करें, आपके दिल में ज़रा बराबर भी ख्याल ना आए किसी गुनाह का। तो ऐसी सूरत में जब इंसान हज अदा करता है तो अल्लाह ताला खुश होकर उसके तमाम सगीरा गुनाह, सगीरा सगीर से निकला है और सगीर का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटे छोटे जो गुनाह आपने किए होंगे वो सब आपके माफ़ कर दिए जाएंगे। इससे बड़ी जो है वो आपको बताइए अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम हो सकता है कि आप जो है हज करें और हज करने के बाद जब वापस लौटें तो ऐसे लौटें कि जैसे आज ही पैदा हूँ, तमाम तर गुनाहों से पाक हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से अजर है। दूसरा एक और हदीस है, हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। मबरूर यानी कि मकबूल हज। ठीक है, जब इंसान खालिस नियत के साथ अल्लाह ताला के हज का अल्लाह ताला के लिए हज अदा करता है और वहाँ पर रहते हुए उसके अहकामात के मुताबिक तमाम तर अहकामात पर अमल करता है और तमाम तर अरकान को जो है वो अदा करता है, तो अल्लाह ताला जो है उसको हज मबरूर का जो है वो अजर देता है। और हज मबरूर का जो सिला है वो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ जन्नत। तो जिसने जन्नत पाली उसे किसी दूसरी नेमत या किसी दूसरे इनाम की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए अजर है कि जब आप सच्चे दिल से और नेक नियति के साथ सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए हज अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको हज मबरूर यानी हज मकबूल का सवाब अता फरमाते हैं, जिसके नतीजे में आप जन्नत के हकदार हो जाते हैं। दुनिया में ही जो है आपको जन्नत का हकदार बना दिया जाता है क्योंकि आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप उन तमाम चीज़ों पर कायम रहें, हज अदा करने के बाद भी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करें, उसकी नाफरमानी ना करें। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है आप जन्नत के हकदार हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला के नबी क्या फरमाते हैं, हज और उम्रा अदा करो। तीसरा जो है ये दोनों तंग दस्ती और गुनाहों को ऐसे दूर करते हैं जैसे आग की भट्टी लोहे, सोने और चांदी का मैल दूर करती है। जब भट्टी में आग की भट्टी में जो है लोहे को डाला जाता है और सोने को डाला जाता है तो वो उसका सब मैल कट जाता है। ठीक है, और वो खालिस होकर साफ सुथरा होकर जो है वो हमारे सामने आता है। बिल्कुल इस तरीके से हज जो है हमारी तंगदस्ती और गुनाहों को दूर करता है, तो बहुत बड़ा वो अजर है। ठीक है, समझ में आ गई आप? तो तंगदस्ती क्या होती है? बिल्कुल गुर्बत, आपके अंदर जो है रिस्क की तंगी, मसाइल आपके ख़त्म हो जाते हैं आपके, और आपके गुनाहों को धो डालता है हज। ठीक है, तो आप जो है बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं और अल्लाह ताला आपके अजर में इजाफा फरमाता है, आपकी नेकियों का बदला आपको जन्नत की सूरत में देता है। तो हज का जो है ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हज जो है आपकी तंगदस्ती को दूर फरमाता है। आपकी जो परेशानियां हैं, माली परेशानियां गुर्बत की सूरत में जो आपके घेरा किए हुए होती हैं, इन तमाम बुराइयों को दूर फरमा देता है हज और उम्रा। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हज और उम्रा अदा करो। इसके अदा करने से आप पर तंगदस्ती नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप माल खर्च करें तो आप समझेंगे हमारा माल ख़त्म हो जाएगा और जो है हम आगे कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, बल्कि अल्लाह ताला आपके माल में इजाफा फरमा देता है, आपके माल में बरकत अता फरमाता है, और बजाय इसके कि माल में कमी हो अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा देता है और इस तरह से आपकी तंगदस्ती को और गुर्बत को दूर फरमा देता है। इसके साथ साथ
ये तो माली फ़ायदा हुआ। इसके साथ साथ जो आप गुनाह करते हैं, अगर आप हज और उम्रे करने जब जा रहे हैं तो नेक नियति के साथ जब आप हज उम्र अदा करते हैं तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला खुश होकर आपके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है और आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे आज ही आपने दुनिया में जन्म लिया है, आप पैदा हो। ठीक है, एक और अगला पॉइंट देखें, नंबर 4। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दफ़ा अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम जिहाद को अफजल अमल समझती हैं, तो क्या हम जिहाद करें? तो फरमाया नहीं, तुम्हारे लिए अफजल जिहाद हज मकबूल है। अब यहाँ पर आप हज की अहमियत को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है ज़ोजा से ये फरमाया कि जिहाद के मुकाबले में हज ज़्यादा अफजल इबादत। ठीक है, तो लिहाजा जिहाद के बजाय आप जो है हज को अहमियत दें और हज की अदायगी को यकीनी बनाएं। ये अल्लाह, क्योंकि हज जो है एक ऐसी इबादत है जिसमें नमाज भी है, रोज़ा भी है और जो है ज़कात भी है और अल्लाह जो है अल्लाह इसके साथ साथ जो है वो जिहाद का भी इसमें पहलू आता है कि आप जो है अल्लाह ताला के राह में निकलते हैं, हज अदा करते हैं और इस दौरान इस कोशिश में लगे रहते हैं कि आप जो है वो गुनाहों से अपने आप को बचाए रखें, क्योंकि जिहाद जो है कोशिश का नाम है, जिहाद का मतलब है कोशिश। तो यकीनन ये जिहाद की एक किस्म है और हज के ज़रिए आपको नमाज का भी सवाब, ज़कात का भी सवाब, रोज़े का भी सवाब, जिहाद का भी सवाब। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अहमियत को वाज़े किया। तो यकीनन आपको हज के फ़ज़ाइल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा हज की आलमगीरियत। ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए दुनिया जहान के मुसलमान, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान एक जगह आकर जमा होते हैं और सबका मकसद क्या होता है? हज अदा करना, अल्लाह ताला के अहकाम की बजा आवरी फरमाना। तो इस तरह से तमाम के तमाम जो मुसलमान हैं वो ग्रुप की शक्ल में, ग्रोहों की शक्ल में आते हैं और सबके सब लोग जो हैं, दुनिया जहान के लोग जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो हज अदा करने के लिए मक्का पहुँचते हैं। और आपको मालूम है कि दुनिया के हर इलाके से जो मुसलमान आते हैं वो एक नस्ल से ताल्लुक़ तो रखते नहीं हैं, कोई किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है तो कोई जो है किसी रंग का होता है, लेकिन सबका मकसद एक होता है कि वो हज की अदायगी के लिए यहाँ आए। तो इस तरह से फिर सबका एक ही तरह से अमल का इजहार करना, उनकी हरकत व सकनात एक होती हैं, सबकी ज़बान पर तलबिया होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं होती हैं। सब जो है वो खाना काबा के तवाफ़ के लिए, चक्कर लगाने के लिए बेचैन होते हैं और सब कुछ लोग मसरूफ़, वहाँ पर सब मसरूफ़ होते हैं अपने अपने कामों में, लेकिन सबका मकसद क्या होता है कि वो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत के लिए आए हैं, अल्लाह ताला के जो है फ़र्ज़ किए हुए एक अहम रुकन हज की अदायगी के लिए आए हैं। और जब सब यहाँ जमा होते हैं तो उनके नज़दीक हर तरह का फ़र्क मिट जाता है। उनके नज़दीक कुछ ना गोरा होता है, ना कुछ काला होता है, ना कोई अफसर होता है, ना कोई उसका मातहत होता है, ना कोई हाकिम होता है, ना कोई अवाम होती है, बल्कि सब के सब मुसलमान एक ही जज्बे के तहत अल्लाह ताला के घर का चक्कर लगाते हैं, अल्लाह ताला के घर में रहकर उसकी इबादत फरमाते हैं और अल्लाह ताला के घर में रहते हुए हज के तमाम मनासिक को अदा करते हैं। और वो ये समझते हैं
کہ یہ سب کے ہم سب جو ہیں ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا کعبہ یعنی قبلہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، جب ہم سب ہمارا جو ہے وہ دین اسلام ہمارا ایک ہے تو یقیناً ہم سب بھی ایک ہیں، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، بالکل اس طریقے سے تمام مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے درمیان آپس میں مساوات، محبت، اخوت اور جامعیت اور عالمگیریت کا اظہار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ مزید اس کو سمجھائیے آگے، پہلے اس کو ریڈ کر لیتے ہیں، سب بچے دیکھیں آپ۔ حج مسلمانوں کے لیے مرکزیت اور عالمگیریت کی علامت ہے۔ حج کا عزم کرنے کے ساتھ ہی حجاج کے گروپ بننے شروع ہوتے ہیں، حاجی کی جمع حجاج ہوتی ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان قافلوں کی شکل میں حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں، سب کا لباس ایک، حرکات و سکنات یکساں، سب کی زبان پر لبیک کی صدا، نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم، نہ افسر نہ ماتحت، نہ گورا نہ کالا، سبھی امتیازات یعنی جو فرق ہیں وہ پاؤں تلے روند کر ختم کر کے حاجی عملی طور پر مساوات، محبت، اخوت، جامعیت اور عالمگیریت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے جسم کا عضو محسوس کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی امت کا فرد ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہم فرد ہیں، اور جو میرے سامنے اور مسلمان ہیں وہ بھی اس امت کے فرد ہیں۔ تو اس طرح سے ایسی امت ہے جو دنیا کے تمام جو ہے تمام افراد جو ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسی امت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو جغرافیائی حدود اور اس کی تقسیم سے پاک ہے۔ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، مسلمان سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کو آخری رسول مانتے ہیں۔ کسی قسم کی جغرافیائی حدود ہمارے ایمان کو تبدیل نہیں کر سکتی، ہمارے ایمان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہی رہیں گے۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ایک ہی مانتے رہیں گے، اللہ کے رسول کو اس کا آخری رسول مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ کسی قسم کی جغرافیائی حدود کسی بھی ملک میں وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے حج کا یہ جو منظر ہوتا ہے یہ ایک عالمگیریت کا اظہار کرتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے اندر عالمی اخوت پیدا ہوتا ہے، عالمی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جو ہے ہمارے دل میں یہ جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان ہوں، ان کی تکلیف ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہر حال میں ان کی مدد کریں گے۔ یہ جذبہ جو ہے تمام مسلمانوں کے دل میں حج کی بدولت پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے لاکھوں مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے ان کی ملی یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ان کی قومی یکجہتی، ایک ملک تمام مسلمان آپس میں کس طرح سے مل جل کر رہتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں میں پھوٹ نہیں ڈلوا سکتی، مسلمانوں کو آپس میں لڑوا نہیں سکتی۔ یہ ان کی جب ہم حج کے موقع پر جب ان کا اتحاد دیکھتے ہیں، ان کی یکجہتی دیکھتے ہیں، تو یہ دنیا کے باقی اقوام کے لوگوں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ جان جاتے ہیں کہ مسلمان قوم جو ہے ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ جب یہ متحد ہو جائے، جب ان میں اتحاد پیدا ہو جائے، جب یہ یکجا ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب سے بڑی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے۔